Welcome student. Today we will start with the next topic, and that is reproduction in lower and higher animals. We have completed control and coordination, and today there is introduction of new topic, that is the reproduction in lower and higher animals. पहा, नवीन टॉपिकला आज आपल्याला सुरुवात करायची आहे आणि आपला जो नवीन टॉपिक आहे त्याचं नाव काय आहे तर रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल. मग आता पहा, जसं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हटलं की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेसेस आहेत आणि रिप्रोडक्शन ही एक त्याच्यातली अशीच प्रोसेस आहे. मग बेसिक आपल्याला पहिल्यांदा माहित करून घ्यायचं आहे की रिप्रोडक्शन म्हणजे काय आणि मग पाहायचं की ते लोअर ॲनिमल मध्ये कुठल्या प्रकारचं असतं आणि हायर ॲनिमल मध्ये ते कुठल्या प्रकारचं असतं. सो रिप्रोडक्शन इज अ मेजर प्रोसेस ऑफ लाईफ that help to maintain the continuity of species. So it is a major process of life. Reproduction is major process of life. It is a very important process of life. For what? To maintain the continuity of species. So it maintain the continuity of species. Yeah. ह्याच्यामुळे आपण स्पीसीज मेंटेन करू शकतो. कारण कसं आहे की ऑफस्प्रिंग आहे, ऑफस्प्रिंग ॲडोलसंट एजमध्ये होतं, त्याच्यानंतर ते ॲडल्ट होतं, ॲडल्ट झालं किंवा ॲडोलसन्सच्या पुढच्या एजमध्ये ते रिप्रोड्यूस करतं आणि रिप्रोड्यूस करून ते काय करतं तर पुढच्या स्पीसीजला कंटिन्युटी देतं, त्याला मेंटेन करतं. हे काम हे रिप्रोडक्शन करतं. आता रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन आपल्याला पाहिजे आहे. So reproduction is a biological process in which there is a formation of new life from pre-existing similar life. So it is a biological process. Reproduction is a biological process in which the new life that originate or form from pre-existing similar life. So, biological process in which there is a formation of new life from pre-existing life. Of similar life. किंवा तुम्ही सिंपली करू शकता फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाईफ फ्रॉम इट्स pre-existing life. That is, reproduction is a capacity of every living thing in that it can produce the new organism of its own kind. That is the reproduction. Reproduction म्हणजे काय तर स्वतःसारखाच दुसरा जीव निर्माण करण्याची लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये जी काही कॅपॅसिटी आहे त्या कॅपॅसिटीला आपण काय म्हणतो तर त्या कॅपॅसिटीला आपण म्हणतो रिप्रोडक्शन. नाउ there are two types of reproductions. There are two types of reproduction. One is known as the sexual reproduction. One is known as the asexual reproduction. And second one is known as the sexual reproduction. So, what is the difference between sexual and asexual reproduction? आता रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन आपण पाहिली. डेफिनेशन पाहिल्यानंतर पुढे मी तुम्हाला सांगितलं की आता ह्याच्या आपल्याला टाईपकडे जायचंय आणि टाईपमध्ये आपण पाहतोय की
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्याचे किती टाईप आहेत? 2 टाईप आहेत. चला मराठीमध्ये तुम्ही असेक्सुअल म्हणजे अलैंगिक आणि सेक्सुअल म्हणजे लैंगिक रिप्रोडक्शन, प्रजनन, असं तुम्ही शब्द इथं वापरता. मग आपल्याला हे पाहायचंय की काय फरक आहे ह्या दोन्ही रिप्रोडक्शन मध्ये. बऱ्यापैकी तुम्ही हे सगळं शिकलेलं आहात की द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज प्रेझेंट इन द लोअर एनिमल. So it is present in the lower animals. And sexual reproduction, it is present mostly in the higher animals. It is present mostly in the higher animals. That is the first point. Second point is, in asexual reproduction, only one parent is required, or single parent is required, and in sexual reproduction, two parent bodies are present. Means, in asexual reproduction, the new organism that is developed from only one parent. And in case of sexual reproduction, two parent bodies, that means the male and female, these both type of parents bodies, they are present in the sexual reproduction. Now next, in asexual reproduction, there is no formation of gamete. And here there is a formation of male and female gamete. So, as asexual reproduction requires only one parent body, means there is a no formation of gamete. But in sexual reproduction, two parent bodies are present, means one is a male and another is a female. Then male produce the male gamete and also the female produce the female gamete. So, next point is that during gamete formation or formation and fusion of gamete takes place in the sexual reproduction, and only formation or there is a no formation of gamete in the asexual reproduction. बरोबर? पुढचा पॉइंट घ्या. Daughter cells which are produced, or the new offspring which are produced during the asexual reproduction, that are daughter cells, they are genetically similar to their parent body. They are genetically similar to their parent body. But in case of sexual reproduction, the new organism that is not exact or not genetically similar with their parent body. Because in sexual reproduction, as there is a fusion of male and female gamete takes place, means some character from mother and some character from father. So that is different from the parent body. Means, in case of that asexual reproduction, in case of asexual reproduction, there is a no meiosis. As there is a no formation of gamete, there is a no meiosis, means only mitosis is there. And in case of this sexual reproduction, as the gametes are produced,
that gametes means female gamete and male gamete, they are produced by the process of meiosis. Clear? Now, next point is that there is no variation as they are genetically similar to the parent in the asexual reproduction. There is no variation. And in sexual reproduction, as the new offspring is produced from the male and female gamete combination, then it shows variation. And when there is no variation, there is no evolution. And when there is a variation, then and then only there is a evolution. Is it clear? आपण पाहिलं की स्वतःसारखाच दुसरा जीव निर्माण करण्याची जी काही लिव्हिंग थिंग मध्ये कॅपॅसिटी आहे, त्या कॅपॅसिटीला आम्ही काय म्हणतो, तर त्याला आम्ही म्हणतो रिप्रोडक्शन. ठीक आहे. रिप्रोडक्शन किती प्रकारचं असतं, तर रिप्रोडक्शन 2 प्रकारचे आहे. पहिला प्रकार म्हणजे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरा प्रकार मी तुम्हाला सांगितला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोणामध्ये दिसतं, तर मोस्टली लोअर ॲनिमल. मग लोअर ॲनिमल मध्ये म्हणजे आपण ह्याच्यापासून प्रोटोझोआपासून बघितलं किंवा सिलेंट्रेट, प्लॅटीहेल्मिंथीस ह्यांच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर त्यांच्यामध्ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असतं. आणि हायर ॲनिमल जर तुम्ही बघितले कॉर्डेटा नंतरचे मेजॉरिटी, तर त्यांच्यामध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हाला सापडतं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन दॅट रिप्रोडक्शन देयर इज नो इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस. ह्याच्यामध्ये सेक्सेस इन्व्हॉल्व झालेले नसतात. आणि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स देयर इज अन इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस. ह्याच्यामध्ये सेक्सेस इन्व्हॉल्व झालेले असतात. म्हणून पुढचा पॉईंट मी सांगितला की ओनली वन पॅरेंट बॉडी इज प्रेझेंट इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शनला फक्त सिंगल पॅरेंट बॉडी लागते आणि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मात्र 2 पॅरेंट बॉडी त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात, मेल आणि फिमेल. पुढचा पॉइंट आपण घेतला की एकच पॅरेंट बॉडी असल्यामुळे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये गॅमेट फॉर्मेशनची प्रोसेस होत नाही, बरोबर. आणि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मात्र गॅमेट फॉर्मेशन होतं. मेल गॅमेट्स फॉर्म आणि फिमेल गॅमेट एक त्याच्यामध्ये तयार होतो, बरोबर. मग इथं हे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट जेव्हा तयार होतात ते मेयोसिसच्या प्रोसेसने तयार होतात. तसं इथं मेयोसिस असायचं कारण नाही. ठीक आहे. पुढे मी सांगितलं की नवीन ऑर्गॅनिझम किंवा ज्या काही डॉटर सेल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये तयार होतात ह्या अगदी एक्झॅक्ट कॉपी असतात त्यांच्या पॅरेंटची. म्हणून त्याला आणखीन एक शब्द इथे वापरला जातो, ते आर एक्झॅक्टली सिमिलर और जेनेटिकली सिमिलर विथ देअर पॅरेंट बॉडी, सो दे आर ऑल्सो नोन ॲज अ क्लोन्स. त्याला काय म्हटलं जातं, क्लोन्स म्हटलं जातं, हे लक्षात ठेवा. आणि इथं मात्र तयार होणारे जे काही ऑफस्प्रिंग आहे, नवीन जे काही ऑर्गॅनिझम तयार होतो, हा कसा आहे, तो कॉम्बिनेशन झालाय. निम्मे कॅरेक्टर मदर कडून आलेत, निम्मे कॅरेक्टर फादर कडून आलेत. मग हा जेनेटिकली सिमिलर असेल का पॅरेंट बॉडी बरोबर, नाही. आणि तो मात्र कसा असतो, सिमिलर नसतो. म्हणजेच जर तुम्ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पाहिलं तर ते त्याची एक्झॅक्ट कॉपी असते. मग ऑफस्प्रिंग म्हणजे देयर इज नो व्हेरिएशन, काहीही बदल डॉटर सेल मध्ये असत नाही. पण तेच जर तुम्ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पाहिलं तर तयार होणारं जे काही ऑर्गॅनिझम आहे ह्याच्यामध्ये व्हेरिएशन असतं. आईवडिलांपासून होणारी जी काही मुलं आहेत ती अगदी हुबेहूब आईवडिलांसारखी असत नाही. म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय आहे, तर त्यांच्यामध्ये व्हेरिएशन. ठीक आहे. मग जर व्हेरिएशन असेल तर देयर इज अ चान्सेस ऑफ इव्हॉल्युशन. व्हेरिएशन असेल तरच चान्सेस असतात इव्हॉल्युशनचे. म्हणून इथे इव्हॉल्युशनला चान्स नाही आणि इथं व्हेरिएशन आहे मीन्स इट शोज द इव्हॉल्युशन. लक्षात ठेवा. आणि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कुठंही मेयोसिस असत नाही. दॅट इज अबाउट द असेक्सुअल अँड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आणखीन एक शब्द जाता जाता सांगते की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कुठेही गॅमेट फॉर्मेशन होत नाही. म्हणून त्याला आणखीन एक शब्द वापरला जातो, दॅट इज अगॅमोजेनेसिस. काय म्हटलं जातं, अगॅमोजेनेसिस.
मीन्स ॲबसेंट, गॅमो म्हणजे गॅमेट, म्हणजे गॅमेट फॉर्मेशन केल्याशिवायचं हे फॉर्मेशन आहे डॉटर सेलचं, म्हणून त्याला अगॅमोजेनेसिस असंही म्हटलं जातं. ठीक आहे. आता हे काय झालं, तर हे फक्त आपण काय पाहिलं, रिप्रोडक्शन म्हणजे काय आणि त्याचे टाईप काय, बरोबर आहे की नाही. आता पुढच्या आपल्याला पाहायला सुरुवात करायची आहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शनचे 2 टाईप तुमच्यामध्ये दिलेले आहेत आणि ते कुठले, तर सो द लोअर ॲनिमल्स they can reproduce asexually by 2 methods, that is the gemule formation and budding. So next point is the types of asexual reproduction. Lower animals, they reproduce by asexual reproduction, किंवा they reproduce asexually by gemule formation and budding. So the first is gemule formation. Gemule formation means what? Type of asexual reproduction. So what is meant by gemule and how it is formed? So first of all, gemule means it is an internal bud formed only in sponges. So it is a internal bud formed in sponges. Clear? So gemule is an internal bud which is produced only in the sponges. Now, during asexual reproduction, there is a formation of mass of cells, that is also known as the aggregation of dormant cell, which we know as archaeocytes. So, during asexual reproduction, there is a formation of mass or aggregation of dormant cell, that is known as archaeocytes. So here what happened, when sponges they reproduce asexually, in that case there is first of all formation of mass of cells, or there is aggregation of dormant cells, and that dormant cells are known as archaeocytes. So what is meant by dormant cell? Dormant cells means the cells which are at rest, or the cells which are present in the inactive form. इनएक्टिव्ह फॉर्म मध्ये असणाऱ्या सेल्स की ज्याच्यामध्ये ग्रोथ अरेस्ट केलेली असती, तशा सेल्स सिंपली लक्षात ठेवा, डॉर्मंट सेल म्हणजे इनएक्टिव्ह सेल्स, त्याला म्हणतात आर्किओसाइट्स. पुढे काय होतं पहा, that archaeocytes they are capable of developing into new cells. So third one is archaeocytes capable of develop into new organs. They are capable of develop into new organism. Now, such archaeocytes, they get covered by thick resistant layer. So, the archaeocytes
get covered by thick resistant layer. Thick resistant layer secreted by amoebocytes. Secreted by amoebocytes. So, the amoebocytes are the another cells. That amoebocyte secretes the secretion, and that secretion forms the thick resistant layer around that archaeocytes. Now, gamete is formed to overcome unfavorable conditions. So, first of all, gamete formation takes place when there is a unfavorable condition. When there is an unfavorable condition, means less water is there, then less temperature is there. That means there less nutrients are there. At that time, that condition is known as an unfavorable condition. And in that unfavorable condition, that sponges undergo gamete formation. And in that gamete formation, what's happened? So first of all, gamete means that is the internal bud. In gamete formation, means when the unfavorable condition occurs, that sponges forms mass of cell or aggregation of dormant cells, and that mass of cell is known as the archaeocytes. Now that archaeocytes are capable of develop into new cell or new organism. Now around that archaeocyte or mass of that archaeocytes, the amoebocytes are also present, and that amoebocytes secrete thick resistant layer to protect that archaeocytes. Clear? Now, when favorable condition comes, means there is a plenty of water, food and temperature, then archaeocytes, single archaeocyte develop into the new organism, and via that microfile that new organism comes out. That is known as a gamete formation. पहा, अवघड काहीच नाहीये. गेम्यूल फॉर्मेशन म्हणजे काय? तर हे एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शनचा टाइप आहे. गेम्यूल फॉर्मेशन कोणामध्ये असतं? स्पॉन्जेस मध्ये असतं. गेम्यूल फॉर्मेशन म्हणजे असेक्सुअल रिप्रोडक्शनचा टाइप कधी असतो? तर ज्या वेळेला अनफेवरेबल कंडिशन असते. अनफेवरेबल कंडिशन म्हणजे काय? की पाणी कमी आहे, अन्न कमी आहे, टेम्परेचर कमी आहे, तर त्याला आपण अनफेवरेबल कंडिशन म्हणतो. मग जेव्हा अशी अनफेवरेबल कंडिशन असते तेव्हा स्पॉन्जेस मध्ये गेम्यूल फॉर्मेशन होतं. कसं होतं? तर गेम्यूल म्हणजे इंटरनल बड, हे आता तुम्हाला माहित झालं. तर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये ह्या काय होतं? तर डॉर्मंट सेल जे असतात त्या ऍग्रिगेट होतात. डॉर्मंट म्हणजे मी सांगितलं इनॅक्टिव्ह फॉर्म मधल्या सेल्स असतात. त्याचा ते मास तयार करतात, एकत्र येतात, आणि हा एकत्र येऊन तयार झालेला जो काही मास आहे हा कोणाचा आहे? तर त्याला आपण आर्किओसाइट्स म्हणतो. बरोबर? आता हे एकत्र आल्या कारण ह्या सगळ्या सेल्स कशा? ह्या इनॅक्टिव्ह रेस्टला असणाऱ्या सेल्स आहेत. मग त्याच्याभोवती आर्किओसाइट्स असतात. ह्या आर्किओसाइट त्याच्याभोवती रेझिस्टन्स असणारा थिक लेयर तयार करतात. का? तर त्याला प्रोटेक्शन द्यायचंय. बरोबर आहे? मग जोपर्यंत फेवरेबल कंडिशन येत नाही तोपर्यंत हा लेयर त्या आर्किओसाइट भोवती तसाच असतो, आणि आर्किओसाइट सातच असतात इनॅक्टिव्ह फॉर्म मधल्या. पण ज्या वेळेला फेवरेबल कंडिशन येते, त्यांना भरपूर पाणी, अन्न वगैरे मिळायला लागतं, त्यावेळेला ह्या प्रत्येक आर्किओसाइटकडे अशी कॅपॅसिटी असते की नवीन ऑर्गॅनिझम ते तयार करू शकतील. मग ह्या प्रत्येक आर्किओसाइट पासून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतो, आणि हा जो काही मायक्रोफाईल आहे ह्या मायक्रोफाईल मधून तो बाहेर येतो.
लक्षात आलं? ह्या टाईपच्या रिप्रोडक्शनला त्यांनी म्हटलेले गेम्यूल फॉर्मेशन. ठीक आहे. मग आता पुढे अजून एक इथं नाव आहे मोनोएक्झॉन स्पिक्यूल म्हटलंय. स्पिक्यूल म्हणजे काय? हे येलो कलरचं मी काढलेलं. तर हे इथं लक्षात घ्या. स्पिक्यूल म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारे थोडक्यात बोन्स म्हणा तुम्ही. मोनोएक्झॉन, डायएक्झॉन, ट्रायएक्झॉन. मोनो म्हणजे एकच असं हार्ड स्ट्रक्चर, बाय म्हणजे किंवा डाय म्हणजे 2, ट्राय म्हणजे 3. तर असं हे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, स्केलेटन म्हणा ह्याला. त्या आपल्या बॉडीमध्ये जसं स्केलेटन आहे तसं ह्या स्पॉन्जमध्ये सुद्धा ते स्केलेटन असतं. आणि ते कशापासून बनलेलं आहे? तर कॅल्शियम पासून ते बनलेलं असतं. त्याचं ते सपोर्टिंग फ्रेमवर्क आहे की ज्याला आपण काय म्हणतो? स्पिक्यूल. ते फक्त डायग्राम मध्ये आहे म्हणून मी तुम्हाला इथं सांगितलं. आणि मग असं कोणामध्ये गेम्यूल फॉर्मेशन दिसतं? तर एक्झाम्पल इज स्पॉन्जिला. एक्झाम्पल इज स्पॉन्जिला. लक्षात आलं? तर स्पॉन्जिलामध्ये स्पॉन्जेस जे आहेत तर त्या स्पॉन्जिलामध्ये तुम्हाला काय दिसतं? तर ह्या टाईपचं गेम्यूल फॉर्मेशन आपल्याला तिथं दिसतं. ठीक आहे. आता हे झाल्यानंतर आपल्याला पुढचा टाईप शिकायचा आहे सेक्स्युअल असेक्स्युअल रिप्रोडक्शनचा. आणि तो दुसरा टाईप आहे बडिंग. नेक्स्ट टाईप इज नोन ॲज व्हॉट? बडिंग. मला वाटतं बडिंग तुम्ही सगळेजण शिकलेले आहात. बडिंग. बडिंग कोणामध्ये असतं? तर हायड्रामध्ये असतं. थोडंसं डायग्राम करू आपण. पहा, हायड्रा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, सिलेंट रेट येतो बरोबर. ह्या हायड्राचं माउथ आहे, ही हायड्राची बॉडी आहे आणि ही हायड्राची बेसल डिस्क आहे. त्याला अशा 6 ते 8 टेंटॅकल्स असतात. ठीक आहे. पहा, सो दिस इज द बॉडी ऑफ दॅट हायड्रा. दिस इज द माउथ. इट इज नोन ॲज अ बेसल डिस्क and this structure is known as a tentacle. We know the hydra is a ciliate. Now, in that hydra, both type of reproductions are present. Means it reproduces sexually as well as asexually, because in the same body, the testes and ovaries are also present. So, budding is a type of asexual reproduction. Budding is a type of asexual reproduction. Such a type of reproduction, budding, it is present in the hydra and it is also present in the corals. It is also present in the corals. So what is meant by corals? Corals म्हणजे समुद्रामध्ये जे काही लहान लहान प्राणी असतात तर त्यांच्या सिक्रिशन पासून म्हणण्यापेक्षा त्यांचे बोन्स पासून जे काही स्ट्रक्चर तयार होतं, साधारणतः तांबूस कलरचं असं जे स्ट्रक्चर असतं ज्याला मराठीमध्ये आपण पोवळा म्हणतो. पहा की हे पोवळे दागिन्यामध्ये वापरले जातात. तुम्हाला कदाचित सगळ्यांना पोवळा माहित असेल. तर हा पोवळा म्हणजे कोरल्स किंवा त्याला प्रवाळ म्हणतात. बरोबर आहे. आणि प्रवाळचं भस्म पण असतं, चूर्ण असतं. लक्षात घ्या. मला वाटतं ऍसिडिटीसाठी ते वापरलं जातं. तर हे ते कोरल आहे. लक्षात घ्या. मग ह्या कोरल्समध्ये आणि ह्या हायड्रामध्ये जे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेझेंट आहे ते कुठल्या प्रकारचं प्रेझेंट आहे तर ते ह्या बडिंग टाईप्स आहे. सो दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेझेंट इन द हायड्रा and it occurs in the favorable condition. It occurs in the favorable condition. So in this budding, it is a very simple method of reproduction. The small outgrowth that is produced towards the basal end of the body of hydra. So there is a formation of small bud.
like this. Towards the basal end of a body of hydra. So first is formation of small bud towards the basal end of body of hydra. Then that bud grows and forms the tentacle. Now this bud, it grows and forms the tentacles. So this is the bud. Then that bud grows like this, and then it forms the tentacle just like the adult body, like this. So this is the bud. What happened? First of all, the body of hydra, it forms a small bud towards the basal end of the body. Then the second step is that the bud grows and forms the tentacles. Bud grows and forms tentacles. Then next step is that bud, it detach and develop into the new individual by the process of budding, and then live its own life. पहा काय होतं. Such a bud grow on the parent body. So this is the hydra. So it detach from the parent body and live its own life. So what happened here? First of all, the budding is a type of asexual reproduction which is present in the hydra and corals. It occurs in the favorable condition. During favorable condition, this hydra, it forms the small bud, that is the outgrowth. Bud means outgrowth. That bud grows like that of the parent. It forms a tentacle like that of the parent. Then it grows and detach from parent body. It grow and detach. It detach from parent body. And it live its own life. That means that young hydra detach and become new individual. Become new individual. And live its life. लक्षात आलं का? पहा काही अवघड नाहीये. हायड्रा मध्ये बडिंगची प्रोसेस घडते. हायड्रा बरोबर कोरल्स पण दिले, सिलेंट्रेट मोस्टली सांगितले पुस्तकामध्ये तुमच्या. मग आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, ज्या वेळेला अनफेवरेबल कंडिशन्स येतात त्यावेळेला पहा हा जो हायड्रा एक आउटग्रोथ डेव्हलप करतो त्याला आपण बड असं म्हणतो, छोटीशी. आता ही जी आउटग्रोथ आहे तिला बड म्हटलं. ही आउटग्रोथ पुढे वाढत जाते, ग्रो होते आणि ग्रो होऊन ती काय करते, पॅरेंट सारखं स्वतःला टेंटॅकल्स डेव्हलप करते. टेंटॅकल्स डेव्हलप झाले की ती पॅरेंट बॉडीवरती ग्रो होते आणि ग्रो झाली की पॅरेंट बॉडी पासून ती डिटॅच होते. डिटॅच होणं म्हणजे सेपरेट होणं.
आणि सेपरेट झालं की त्याला आपण काय म्हणतो, न्यू इंडिव्हिज्युअल म्हणतो. आणि तो न्यू इंडिव्हिज्युअल म्हणजेच तो यंग असणारा जो काही हायड्रा आहे तो स्वतःचं लाईफ स्वतः जगायला काय करतो, इंडिपेंडंटली जगायला सुरुवात करतो. ह्याला आपण काय म्हणतो, तर त्याला म्हटलं जातं बडिंग. ठीक आहे. तर इथं आपण काय कम्प्लीट केलं, बडिंगची प्रोसेस कम्प्लीट केली. आता पुढच्या पॉइंटवर आपल्याला जायचं आहे, दॅट इज नोन ॲज अ रिजनरेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज नोन ॲज अ रिजनरेशन. लक्षात घ्या थोडस. तर रिजनरेशन वर्ड इज यूज or observe in the unicellular animal or from unicellular animal to the human being. So regeneration is a word which is used in the biology refer to process observed in the all living organism. So regeneration is a process which is observed in the all living organism. A process observed in all living organism from bacteria to human being. So it is a process which is observed in the all living organism from unicellular bacteria up to the most of complex multicellular animal like humans. Clear? मल्टीसेल्युलर फॉर्म म्हटलं, एक्झाम्पल ह्युमन म्हटलं, म्हणजे पहा रिजनरेशन हे जे काही एक प्रोसेस आहे रिजनरेशनची, ही प्रोसेस जवळजवळ सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये तुम्हाला दिसते. मग ती कोणामध्ये, तर युनिसेल्युलर बॅक्टेरिया पासून जर ती घेतली तर मल्टीसेल्युलर कॉम्प्लेक्स अॅनिमल कोण आहे शेवटी, तर हा ह्युमन बिईंग आहे. ह्या ह्युमन बिईंग मध्ये सुद्धा ती प्रेझेंट असते. नाउ बाय दिस प्रोसेस the organism can repair, regrow and restore its lost or damaged part. काय आहे ही प्रोसेस? So by this process the organism can restore regrow and repair its lost or damaged part. पहा लक्षात येते का काय सांगितलं रिजनरेशन बद्दल मी. रिजनरेशन हे सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये असतं आणि रिजनरेशनची जी काही प्रोसेस असते तर ह्या प्रोसेसच्या सहाय्याने ऑर्गॅनिझम काय करतो, तर रिस्टोर करणं. रिस्टोर म्हणजे पुन्हा साठवणं. रिग्रो करणं, एखादा पार्ट जर तुटला वगैरे असेल तर तो पुन्हा ग्रो करणं, त्या पार्टचं रिपेअरिंग करणं, हे ह्या प्रोसेसच्या सहाय्याने होतं. कुठल्या पार्टचं, इट्स लॉस्ट ऑर डॅमेज पार्ट. एखादा जर डॅमेज पार्ट झाला तर तो काय होतो, रिपेअर होतो, रिग्रो होतो, रिस्टोर केला जातो. ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे तुमच्या सगळ्यांच्या ओळखीचं एक्झाम्पल आहे पाल. पालीमध्ये तुम्हाला माहितीये जर आपण तिच्या मागे पालीच्या धावलो तर पाल तर आपल्याला सापडतच नाही, पण ती पाल काय करते तर स्वतःचा शेपूट तोडून टाकते. बरं, तिने तोडलं शेपूट आणि पुन्हा 10-15 दिवसांनी जेव्हा तुम्ही ती पाल पाहाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल किंवा येतही असेल की हळूहळू आता तिला शेपूट यायला लागलेलं आहे.
म्हणजे तिला तिचा जो काही काढून टाकलेला पार्ट होता, डॅमेज झालेला पार्ट होता, तो आता ती काय करायला लागली आहे, रिग्रो करायला लागली आहे. बरोबर आहे की नाही. मग ह्या प्रोसेसच्या साह्यानं, रिजनरेशनच्या साह्यानं ऑर्गॅनिझम काय करतो, तर त्याचा डॅमेज झालेला पार्ट, त्याचा लॉस झालेला पार्ट रिस्टोर, रिग्रो करणं, त्याचं रिपेअरिंग करणं, ह्या प्रोसेसच्या साह्यानं ऑर्गॅनिझम करतो. ठीक आहे. म्हणून ही प्रोसेस सगळ्यामध्ये असं आपण पाहिलं. आता पुढे काय सांगितलंय पहा. Though it is involved in the asexual reproduction, it is different from reproduction. लक्षात घ्या. As it is involved, or though it is considered in the type of reproduction, regeneration is considered as a type of reproduction, but it is differ from reproduction. ह्याला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मध्ये घेतलंय, पण ही रिजनरेशनची प्रोसेस कशी आहे, तर दॅट इज डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑफ द रिप्रोडक्शन. फॉर एक्झाम्पल, डॅमेज हायड्रा रिजनरेट्स इट्स लॉस्ट पार्ट. हे खूप महत्वाचे लक्षात घ्या. पहा काय सांगितलंय, डू इट इज इन्व्हॉल्व, इट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. But it is different from reproduction. जरी आपण रिप्रोडक्शन मध्ये त्याला घेतलेलं असेल, रिप्रोडक्शनच्या टाइप मध्ये त्याला कन्सिडर केलं असेल, तरी सुद्धा पुस्तक काय सांगते की दॅट इज डिफरंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन. आणि मग त्याच्यासाठी पुस्तकाने एक्झाम्पल दिलंय, डॅमेज हायड्रा रिजनरेट, म्हणून त्याचं एक्झाम्पल दिलंय, damaged hydra regenerate its lost part. म्हणून त्यांनी काय सांगितले की हायड्राचा जर एखादा पार्ट डॅमेज झाला, तर हायड्रा रिजनरेशनच्या प्रोसेस मधून तो काय करतो, दुरुस्त करतो. ठीक आहे, रिजनरेट करतो. म्हणून ह्याला हा रिजनरेशन हे रिप्रोडक्शन पेक्षा डिफरंट आहे असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. आता पुढचं आपल्याला एक एक्झाम्पल ह्याच्याबद्दल आणखी पाहायचं आहे, आणि ते म्हणजे प्लानारियाचे. सो नेक्स्ट इज अ प्लानारिया. पाहता थोडंसं पॉइंट आहे, थोडा थोडी थांबू आपण. सो प्लानारिया बद्दल आपण त्याची नर्वस सिस्टीम आपण शिकलेलो आहे. प्लानारियाची, इफ प्लानारिया इज अ वुंडेड, जर प्लानारिया वुंडेड असेल, इट्स सेल्स बिकम ऍक्टिव्ह अँड रिजनरेट द लॉस्ट पार्ट. If the planaria is wounded, if the planaria is wounded, its cells become active and forms or regenerate lost part. एखादा वुंडेड म्हणजे जखम झालेला आहे, काहीतरी डॅमेज झालेला आहे, असा प्लानारिया आहे, तर त्या प्लानारिया मधल्या सेल्स काय होतात, ऍक्टिव्ह होतात, आणि ऍक्टिव्ह होऊन ते काय करतात, तर त्याचा लॉस झालेला पार्ट तयार करतात. आता ह्या प्लानारियाचं रिप्रोडक्शन कसं आहे हे थोडंसं आपल्याला शिकायचंय. पहा, इन केस ऑफ प्लानारिया, इट रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस, and that process is known as a fragmentation. प्लानारियामध्ये रिप्रोडक्शन कुठल्या पद्धतीचं आहे, तर हे लक्षात ठेवा. प्लानारियामध्ये हे असतं ते
रिप्रोडक्शनचा टाईप कुठला आहे तर त्याच्यामध्ये फ्रॅगमेंटेशनच्या पद्धतीनं त्याचं रिप्रोडक्शन होतं. Anterior end exert pull as a posterior end, resulting in the formation of constriction and in the middle and forms, or there is a splitting of that part and formation of two pieces. काय होतं पहा की हा जो काही प्रणाली आहे ह्याच्यामध्ये ज्या वेळेला फ्रॅगमेंटेशनची प्रोसेस घडत असते त्यावेळेला ह्याचा हा अँटेरियर एंड आहे आणि ह्याचा हा पोस्टेरियर एंड आहे. तर त्या फ्रॅगमेंटेशनच्या वेळेला हा जो काही प्रणाली आहे ह्या प्रणालीच्या सेंट्रली अशी कॉन्स्ट्रिक्शन यायला सुरुवात ही झाली त्याच्यामध्ये कॉन्स्ट्रिक्शन. हा झाला त्याचा अँटेरियर पोर्शन, हा झाला त्याचा पोस्टेरियर पोर्शन आणि हे दोन्ही पार्ट पुल ओव्हर केले जातात. म्हणजे हा अँटेरियर पार्ट होतो असा आणि हा काय झाला पोस्टेरियर पार्ट झाला. ठीक आहे, दोन पीसेस त्याचे तयार होतात आणि मग हे लक्षात घ्या की पुन्हा each grow into new planaria. मग हा जो काही पोस्टेरियर अँटेरियर पीस असतो हा असा पोस्टेरियर पार्ट तयार करतो अशा पद्धतीने आणि हा जो पोस्टेरियर पीस असतो तो पुढे जाऊन स्वतःला असा पोर्शन तयार करतो आणि मग तो पोर्शन म्हणजे कोण झाला तर अँटेरियर पोर्शन. लक्षात येते. मग अशा पद्धतीनं एक प्लानारिया दोन प्लानारी तयार करतो आणि ती जी प्रोसेस आहे त्याला म्हटलं जातं फ्रॅगमेंटेशन. मग फ्रॅगमेंटेशन मध्ये काय घडतं पहा. फ्रॅगमेंटेशन हे प्लानारिया मधलं असणारं रिप्रोडक्शन आहे. ह्याच्यामध्ये दोन्ही पार्ट पुल ओव्हर केले जातात अँटेरियर आणि पोस्टेरियर एंड. हे पुल ओव्हर केल्यामुळं देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऍट द सेंटर. सेंट्रली अशी खाच तयार होते. खाच तयार होऊन ही खाच ओढली जाते आणि एका पार्ट पासून दोन पार्ट तयार होतात. अँटेरियर पार्ट वेगळा तयार होतो, पोस्टेरियर पार्ट वेगळा, असे दोन पार्ट होतात. अँटेरियर पार्टला पोस्टेरियर पार्ट डेव्हलप केला जातो आणि पोस्टेरियर पार्टला हा अँटेरियर पार्ट तयार केला जातो आणि अशा पद्धतीनं एकापासून दोन प्लानारी तयार होतात आणि ह्याला आपण काय म्हणतो तर फ्रॅगमेंटेशन म्हणतो. म्हणजे टू क्लोन्स ऑफ ओरिजिनल हॅव बीन फॉर्म. हे काय झाले, ओरिजिनल एक होता त्याचे किती क्लोन झाले, दोन क्लोन झाले. ह्याला म्हटलं जातं फ्रॅगमेंटेशन. दॅट इज अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक आहे, तर इथे आज आपण थांबू.